القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَطْمَعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والعاملین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. شمع رسالت کے پروانوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، آئیے لے اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار خدا کی خدائی کے مختار ہادی گل ختم رسول اس رب خوباں سیاہ لامقا وجہ کن فقا در اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گلے انبیاء جانو دل اصفیاء مغلِ ہر سعادت مقطع ہر سیادت حضور جناب احمد مجتبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند جھوم کے درود پاک کا نذرانے عقیدت و محبت پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی اللہ و سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تھوڑی سی آواز ایک بار آپ آئیے نبی اور آل نبی پر درود پاک کو پڑھیے. اللہم صلی علی و سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. جو آج ذکر ہونا ہے اسی پہ صرف ایک شعر اور ایک مطلع پہنچا دوں تاکہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ حسین نے کربلا میں آخری وقت اس امت کو کیا درس دیا. کئیوں بار آپ نے شعر سنا ہے لیکن آج بیان وہی ہونا ہے تو شعر سماعت فرما لیں. بولے سبحان اللہ. میری آواز آج کچھ ساتھ نہیں دے رہی کیونکہ الحمدللہ یہ اہل بیت کا بہت بڑا انسان کرم ہے مجھ پر کہ ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ جس وقت چاند نمودار ہو، پہلی تاریخ سے لے کر اور چہلم کا چاند سفر کا چاند ختم پہ آ گیا، میں ابھی بھی ذکر حسین کر رہا. سبحان اللہ. ایک دو تین دن اگر بیچ میں چھٹی ہوئی ہو تو الگ بات ہے. بہرحال یہ کرم ہے سرکار کا، انہوں نے اس گناہگار کو اس قابل سمجھا کہ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو دو چیزیں سکھاؤ. ایک تو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. بھائی سبھی لوگ بولے سبحان اللہ. جب بچے اہل بیت کی محبت کو سیکھیں گے تو اسی طریقے سے نعرہ لگائیں. بے شک اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اور دوسرا آقا فرماتے ہیں قرآن کو سکھاؤ. بے شک یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے آقا نے فرمایا یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری اہل بیت اور قرآن، اور جو ان دونوں چیزوں کو سیکھ جائے گا وہ بھی انہی کے ساتھ آقا سے ملاقات کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک پہنچیں گے حوض کوثر پر. یہ اہل بیت بہرحال کہ وقت نہیں آج موضوع ہمارا حال ہے بتائے کر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں عظیم ارشاد فرماتا ہے. ایک بات بڑی غور سے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيَطْمَعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
वअसीला। सुभान अल्लाह, सुभान ये कुरान है, सुभान अल्लाह। ये कुरान है। अब ये सूरे कब नाजिल हुई, अभी इसी में पता चला। इमाम हसन, इमाम हुसैन, क्या कहें? दोनों शहजादे जिनके लिए आका फरमाते इन्नल हसना वल हुसैना सैयदे शबाब अहली जन्नत। सुभान अल्लाह। ये दोनों, अब दोनों की बात, ये दोनों यानी हसन और हुसैन जवानाने जन्नतियों के सरदार हैं। बेशक सुभान अल्लाह। इन्हीं के लिए आका ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रियाही मिनल दुनिया। सुभान यानी अल्लाह, हसन और हुसैन मेरे दुनिया के ये दोनों फूल हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दुनिया के ये दोनों फूल हैं। ये दोनों फूल शदीद बुखार आ गया इन दोनों शहजादों को। वो शहजादे जिनके लिए कुरान ने कहा अबना अना व अबना, क्या कहने हैं? उन दोनों शहजादों को बुखार आ गया और ऐसा शदीद बुखार, ऐसा सख्त बुखार कि हसनैन करीमैन यानी हसन और हुसैन बुखार में बड़े कमजोर हो गए। दोनों की बात हो जाए इसलिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज 28 तारीख है। कितनी तारीख है? सभी लोग जोर से बोले 28 सफर है। आज ही की तारीख में हजरत इमाम हसन की शहादत है। 28 सफर को आज के दिन हजरत इमाम हसन की शहादत का ये नसीब है जिन्होंने आज इमाम हसन की तारीख पे जलसे को सजाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन दोनों शहजादों को, क्योंकि इमाम हसन के जनाजे में भी इस कदर तीर चलाए गए, इस कदर तीर चलाए गए, रावी लिखता है, मुहर्रिखीन लिखते हैं कि जिस वक्त इमाम हसन के जनाजे को कब्र मुबारक में लिटाया गया तो आपके 70 तीर जनाजे में लगे। 70 तीर जनाजे में बेबस थे। इमाम हुसैन रावी है, फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा अपने भाई के जनाजे पर 70 तीर लगे हुए थे। वो इमाम हसन इमाम हुसैन शदीद बुखार आ गया, बीमार पड़ गए। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा हाजिर हुई। फरमाया या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे बाबा, आप हसन से कितनी मोहब्बत करते हैं, आप हुसैन से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये हसन हुसैन वो है जिनके लिए आका ने फरमाया था है फातिमा हुसैन को रोने न दिया करो, मुझे तकलीफ। वही आपका हुसैन बिस्तरे हालत पर है, शदीद बुखार आ चुका है, हुसैन हसन कमजोर हो चुके हैं। आका फरमाते आए फातिमा मिन्नत मांग, अरे फातिमा मिन्नत मांग। मन्नत कहते हैं, मन्नत मांग, याद रखे शरई मन्नत मांगना। जैसे कोई मन्नत मांगे कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगी, मैं 2 रकात रोजा रखूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा। इस तरीके से शरई मन्नत मांगते। ये नहीं कि बच्चा पैदा होगा तो उसके कान छिलवा देंगे, ये नहीं, ये हराम है, याद रखें। हमारी माँ बहने गौर से सुने, ऐसी मन्नत कभी ना मांगे कि बच्चे के कान छिलवा दें, नहीं, ये हराम है। शरीयत मन्नत वो मांगे कि हम उसके नाम से देख पकाएंगे, सरकार अहले बैत की नियाज करके लोगों को खिलाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल यहाँ से मसला भी ये साफ हो गया। मन्नत मांगे, मन्नत मांगे। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने मन्नत मांगी, 3 रोजे मांगी कि अगर मेरे हसन हुसैन सही हो जाएंगे, ऐ मौला हम 3 रोजे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हसन को शिफा दे दी, हुसैन को शिफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों शहजादे ही सही हो गए, सेहत पा गए। आका अलैहिस्सलाम ने खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से कहा
اے فاطمہ منت کو پورا کر، کام ہو جائے تو منت پوری کر۔ تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا رات کے وقت بھی سحری کے وقت گھر میں کچھ نہیں تھا، فاطمہ الزہرا نے گلاس کو اٹھایا، اس کی آڑ سے سرکار مولا علی اٹھے، پوچھا ہے فاطمہ رات کا وقت ہے کیا کرو؟ کہا روزے کی تیاری ہے، حسین کے لیے منت مانی تھی، اللہ نے حسن حسین کو شفا دے دی، آقا نے فرمایا ہے منت کو پورا کرو، روزہ رکھتے جا رہے اللہ اللہ، سحری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے میری ماں بہنیں غور سے سنے کہ ایسی بیوی علی کی اتنی بڑی ساورہ جس نے صبر کا جواب نہ رکھا، شوہر سے کوئی شکوہ نہیں ہے، گلاس میں پانی نکالا، پانی کو پیا، روزے کی نیت کری، مولا علی فاطمہ الزہرا سے فرماتے ہیں فاطمہ ایک گلاس ہمیں بھی پانی دے، ہم بھی روزہ رکھیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے گلاس کو بڑھایا، مولا علی نے پانی دیا، روزے کی نیت کری، اتنے میں حسنین قریبین سامنے آئے، کہا امی جان ہم کو بھی پانی دے، امی جان ہم کو بھی پانی دیجئے، ہم بھی پانی پی کے روزہ رکھیں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں صرف پانی، تو شہزادوں کے آگے بھی گلاس کو بڑھا دیا، دونوں شہزادوں نے پانی پیا، روزے کی نیت کری، روزہ رکھا۔ آپ کے گھر میں ایک غلام ایک باندی فضہ رکھا، سبحان اللہ، فضہ رہتی ہے۔ فضہ نے جب سنا کہ آقا روزہ رکھ رہے ہیں، جو ہمارے آقا ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں، کہا آقا اگر حکم ہو ایک گلاس پانی ہمیں بھی مل جائے، جب آقا سب روزے سے رہیں گے تو غلام بغیر روزے کہاں رکھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت فضہ نے بھی پانی پیا اور روزے کی نیت کر۔ یہ 5 ہستیاں جس میں 4 اہل بیت، ایک ان کی غلام فضہ، روزہ رکھ کے صبح کا وقت ہوا، سرکار مولا علی روزے سے ہے، روزے کی حالت میں سرکار مولا علی نکلے۔ ایک روایت میں آیا ہے عیسائی سے قرضہ لیا اور اس کو روایت میں آیا ہے کہ سرکار مولا علی مزدوری کے لیے نکلے، روزے کی حالت میں سرکار مولا علی نے دن بھر مزدوری کی، کچھ پیسے ملے، اور جب پیسے ملے شام کو جو لے کر آئے، فاطمہ سے فرمایا ہے فاطمہ اس جو کو پیس لو، اس کی روٹیاں تیار کر لو، شام کو افطار کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فاطمہ جنت فاطمہ الزہرا کے پاس آپ نے اس روزے کی حالت میں چکی کو چلایا، آٹے کو پیسا، صرف اتنا ہی آٹا تھا کہ جس سے 5 روٹی بن سکتی، صرف 5 روٹی، چھوٹی چھوٹی 5 روٹی تیار کری۔ مغرب کا وقت ایک روزدار جانتا ہے کتنا وہ قیمتی وقت ہوگا، روزہ رکھتے ہیں اس کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا بیٹھی ہیں، حسنین کریمین بیٹھے ہیں، مولا علی بیٹھے ہیں، اور حضرت فضہ بیٹھی ہوئی ہے، تمام سب بیٹھے ہیں۔ اتنے میں اذان کی آواز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، کاش اذان ہو، اذان ہو، فاطمہ روزہ کھولے، علی روزہ کھولے، حسنین کریمین روزہ کھولے، باندی فضہ روزہ کھولے۔ ابھی مؤذن مسجد نبوی سے اذان نہ پکار پایا، اتنے میں دروازے پہ آواز آ گئی، اتنے میں دروازے پر آواز آ گئی، اے علی بھائی میں بھوکا ہوں، میں مسکین ہوں، کچھ سخاوت کر دی جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ کو صبح کھانے کو نہ ملا ہو، شام کو کھانے کو میسر ہو، کوئی دروازے پر سائل آ کر مانگے، ہم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ اہل بیت، اللہ اکبر، فاطمہ الزہرا نے اپنی پوری روٹی اٹھائی اور دروازے سے اس سائل کو پکڑا دی جو مسکین بن کر آیا ہے، پکڑا دی۔ سائل کو روٹی پکڑانا تھی، مولا علی نے دیکھا، فاطمہ نے روٹی دے دی، مولا علی بڑھتے ہیں، اپنی روٹی سرکار مولا علی بھی دے دیتے۔
सुभान अल्लाह सुभान हसनैन करीमैन ने देखा, बाबा ने रोटी दे दी, वालदा ने रोटी दे दी। अरे जिसके माँ बाप ने रोटी दे दी उसके बच्चे क्या करेंगे खा के? दोनों शहजादे उठे, जाने के बाद उस मिस्कीन को आए हुए दरवाजे पे साहिल को रोटियां दी, दोनों रोटी दे दी। हजरत फिजा के सामने एक रोटी बची, उन्होंने फिर वही बात सोची, जिसके आका ना खाए उसका गुलाम कैसे खा सकता? जब आकाओं ने सखावत कर दी, तो गुलाम भी तो उन्हीं के दरगाह है। उठा और उन्होंने उठ के रोटी फिजा दी, उन्होंने भी एक रोटी दे दी। जब एक रोटी दे दी, दूसरा दिन आया, 3 रोजे की मन्नत थी। दूसरा दिन आया, फातिमा ज़हरा फिर उसी तरीके से उठी, फिर रोजा रखा। इन 5 हस्तियों ने रोजा रखा। मौला अली फिर गए, मजदूरी करी, फिर उतना ही पैसा मिला, लाके बापू ने जन्नत फातिमा ज़हरा के हाथ में फिर 14 रखा। फिर उन्होंने पीसा, मगरिब का फिर वक्त आया, और आने के बाद जैसे ही अहले बैत सुभान अल्लाह बैठे हुए थे दस्तरखान पर, इतने में किसी यतीम ने आके आवाज लगा दी। यतीम ने आवाज लगा दी, अहले बैत मैं यतीम हूँ, सखावत कर दी, मैं भूखा हूँ, यतीम हूँ। बातों ने जन्नत फातिमा ज़हरा फिर सबकत ले गई, फिर उठकर सखावत। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। इसी तरीके से आज फिर 5 हस्तियों ने सखावत कर दी, रोटी को दे दिया। जब दे दिया, तीसरे दिन का फिर रोजा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर पानी पी के रोजा रख दिया, और कहता है हुसैन मेरा प्यासा था। क्या कहने? अरे ये हुसैन को बचपन में फातिमा ज़हरा ने ट्रेनिंग दे के समझाया। क्या कह रहे हैं? मौला अली ने ट्रेनिंग दी है। हुसैन मेरा जवानी पर 65 साल की उम्र, उस वक्त हुसैन को प्यास लगती है, हुसैन पानी तलब कर सकता है, हरगिज़ नहीं, हुसैन है। तीसरा दिन आया, फिर दस्तरखान अल-मुक़्तसम की वक्त हो जाए, बैठे हुए अजान का इंतजार कर रहे थे कि मस्जिद नबी से अजान हो। आकर असीर खड़ा, उसको कैदी कहते हैं, असीर खड़ा हो गया। उसने आवाज लगाई, ऐ अहले बैत सखावत कर दी जाए, मैं असीर, मैं भूखा हूँ। आपने जन्नत फातिमा ज़हरा का तीसरा दिन का रोजा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप दिल पर हाथ रख के तसव्वुर कीजिए कि अगर एक दिन के भूखे हम आप हों और खाना मैसर हो जाए, इस कदर हम कैसे खाएं? लेकिन यह अहले बैत की सखावत का जवाब। फातिमा ने जन्नत फातिमा ज़हरा उठी, उठने के बाद तीसरे दिन भी फातिमा ने जन्नत फातिमा ज़हरा ने उस असीर के हाथ में रोटी, फातिमा ने जन्नत का रोटी रखना था। सारी हस्तियां उठी हैं, उठने के बाद सारी की सारी हस्तियों ने रोटी जाकर उस असीर के हाथ में रखी। हाथ में रोटी को रखना था, इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका के पास तशरीफ लाए। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए और इस कुरान की आयत को लेकर आए जो मैंने अभी खुतबे के बाद पढ़ी। वयदऊन तअम्मा अला हुब्बिही मिस्कीनन यतीमन व असीरा, यानी वो खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को, यतीमों को और असीरों को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत के, उसकी रजा के लिए, वो रजा जो हुसैन ने करबला में अदा करके दिखाई। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस रजा के बेशक यतीमों को खिलाते हैं, मिस्कीनों को खिलाते हैं, असीरों को खिलाते हैं। और उसी कुरान में है जिसका तर्जुमा मैं बयान कर रहा हूँ कि वो उसकी जजा नहीं चाहते, उसकी जजा नहीं चाहते, वो जजा चाहते हैं तो अपने रब से जजा चाहते हैं। ये अहले बैत जो भी जनाब सूफी रिजवान साहब ने आज पढ़ी, यानी मैं उनसे इसकी कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई मुआवजा तलब नहीं करता। जो उन्होंने बताया कि लोग एतराज करते, मतलब रसूल ने पहले इनकार किया और उसके बाद फिर मांगा। रसूल ने अगर मोहब्बत को मांगा है, अब जब तक
درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ یار انہوں نے کہا کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کرتے رہے، انہیں جواب بھی سنو اس کا جو رسول نے کہا محبت کے لیے کہ مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو، جو یہ محبت کو مانگا ہے تو اس میں رسول کا کوئی بھی فائدہ نہیں، جواب ہے اس کا اس میں رسول کا کوئی بھی فائدہ نہیں، فائدہ ہے تو صحابہ کا ہے، وہ فائدہ ہے تو ہم گناہگاروں کا ہے، کیونکہ ان کی محبت کی وجہ سے ہی سب کو جنت ملے گی، ہمیں جنت ملے گی، گناہگاروں کی محبت، حسین سے محبت میں انشاءاللہ ہم لوگ کو جنت مل جائے گی۔ یہ علی کا تھا، فاطمہ الزہرا کا، ایسے ہی لوگ کھلاتے ہیں، کھلانے کی بات آئی تو ایک اور بات سنو۔ ایک مرتبہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی بات آیا تو دیکھا خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے سکم میں 3 پتھر، 3 پتھر۔ فاطمہ جنت فاطمہ الزہرا بھوک کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں تھا، 3 پتھر باندھے ہوئے آقا کے سامنے خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو جب آقا نے دیکھا فرمایا فاطمہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب پہلے دن کی بھوک نے ستایا تو پہلا پتھر، جب دوسرے دن کی بھوک نے ستایا تو دوسرا پتھر باندھا، جب تیسرے دن بھوک نے اور ستایا تو تیسرا پتھر باندھ لیا، اس لیے تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو، بھوک نہ لگے۔ جب یہ بات کہی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے کرتے مبارکہ کو اٹھایا، فاطمہ ہے، فرماتے ہیں فاطمہ تیرے بابا کے سکم پہ 4 پتھر، دونوں عالم کے مالک و مختار اگر اشارہ کر دے تو جنت سے کھانا ہے۔ انہوں نے صبر و رضا کے پیکر میدان میں کر کے دکھایا ہے، اسی لیے حسین نے کربلا میں ہاتھ نہ اٹھایا، میں تو حوض کوثر چلا رہا تھا، کہ ان کے بابا صبر کر کے دکھا، ان کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا صبر کر کے دکھا رہی ہے، اے بیٹے حسین اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کرنا، لیکن یزیدی کے سامنے سر جھکانا گوارا نہ کرنا۔ کیا کہنے ہیں؟ حسین کو درس دیا، اگر ابھی روٹی پر ہی بولے اس پر ہی بولے تو تقریر، کہ اہل بیت کے خدا کا فضل ہے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا جو نہیں ہوتا، جو ان کے نصیب کی بات ہے۔ میں نے بتایا میں محرم سے اللہ کا کرم، بہرحال وہ جو یتیم بن کر آئے تھے، وہ جو اسیر بن کر آئے تھے، وہ جانتے ہیں کون ہے؟ وہ حضرت جبریل علیہ السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، وہ اہل بیت لینے آئے تھے، دیکھے خاتون جنت فاطمہ الزہرا 3 دن کی بھوکی ہے، روزے سے ہے، لاؤ دیکھیں اگر روٹی مانگیں گے تو آج روٹی ملے گی کہ فاطمہ روٹی کھائیں گے، لیکن خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے سخاوت کو کر کے دکھایا، سبحان اللہ، صبر کے میدان میں جم کر دکھایا ہے۔ اسی فاطمہ الزہرا کا لال یزید نے بیعت کے لیے حسین نے کہا حسین سر دے سکتا ہے، حسین سر دے سکتا ہے، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے، بات ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت تطہیر کو اتارا ہے۔
नापाक यजीद फासिक व फाजिर के हाथ में कैसे हुसैन दे? हुसैन सर दे इन हाथ में हाथ लगा। सरकार इमाम अली मकाम पे दवाओं पढ़ने लगे। यजीद की बैठ पर आपने अल-मुक्तसर, आपने अपने अहले बैत से कहा, अपने घर वालों से कहा, ऐसा करो अब करबला की तैयारी करो। वो वक्त करीब आ गया है जिसके लिए नाना बताया है। तैयारी सब तैयारी करने लगे और जब तैयारी करने लगे इतने में हजरत सोरा उनकी आँख खुली जो बुखार की हालत में बिस्तर पर लेटी है। देखा उम्मे रुआब, उम्मे लैला, हजरत सहरबानो, हजरत अली अकबर, हजरत इमाम कासिम, इसके अलावा दीगर सभी लोग सामान को बांध रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ अम्मी जान, क्या हमारे कपड़े नहीं रखे? क्या हम सफर में साथ नहीं चलेंगे? आप वही जवाब था। इतने में इमाम हुसैन तशरीफ ले आए और जैसे ही इमाम हुसैन तशरीफ लाए आपने अपनी बाबा से कहा, ऐ बाबा देखो अम्मी कपड़े पैक कर रही हैं, अम्मी कपड़ों को रख रही हैं, भाई अली अकबर कपड़े को रख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी हमारे कपड़े को नहीं रखा। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, सुगरा तुम्हारी तबीयत अलील है, तुम्हें बुखार है, तुम्हें कमजोरी है, इसकी वजह से हम लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। हम अली अकबर को भेजेंगे, जब तुम सही हो जाना एक खत लिखना, हम अली अकबर को भेजकर तुमको बुला लेंगे। इमाम अली मकाम अपनी बेटी हजरत सुगरा को तसल्ली दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस इतना सुनना था। हजरत सुगरा जो बिस्तर अलालत पर थी, बुखार की हालत में बीमार थी, खून हैदरी जोश मारा, उठकर बैठ गई। कहा, बाबा देखो हम ताकतवर हैं, हम कमजोर नहीं हैं। खड़ी हो जाती है, बस खड़ी होना था। हजरत सुगरा के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, कब कभी आने लगती है। इमाम अली मकाम देख रहे हैं हजरत सुगरा उसी हालत में, फिर उसी पलंग पर, उसी चारपाई पर, उसी जमीन पर किसी तरीके से फिर हजरत सुगरा गिर पड़ती है। जब हजरत सुगरा गिर पड़ती है, इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ऐ सुगरा तुम आराम करो, मैं कह रहा हूँ, मैं अली अकबर को भेजूंगा, मैं तुम खत लिखना, मैं जरूर अली अकबर को भेजूंगा। हजरत सुगरा की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इतने में हजरत सकीना ने फरमाया, ऐ अली अकबर अपनी बहन सुगरा को तसल्ली, ऐ अली अकबर अपनी बहन सुगरा को तसल्ली दे दो, क्योंकि ये तुम्हारी ये तुम्हारी उससे, अल्लाह अकबर, ये तुम्हारी उससे, ये ऐसी रवायतें हैं जिसमें मुहर्रिखीन के कलम लर्ज़ है, मुहर्रिखीन के कलम थरथरा उठे हैं लिखने से पहले। ये ऐसी रवायतें हैं जो मुकर्रिर अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकता। हज़रात, हज़रत सूरा जब ये बात कही, हज़रत अली अकबर आगे बढ़े। आप हज़रत सुगरा को तसल्ली दे के फरमाते हैं, सुगरा बाबा ने कहा है तुम खत लिखना, जब तुम सही हो जाना तुम्हारा अली अकबर आएगा, तुमको लेके जाएगा। आप फरमाती हैं, भाई ए भाई अली अकबर मेरे पास ताकत है, मैं बुखार में हूँ, अगर तुम्हारे पास सवारी की कोई कमी हो तो सुगरा तुमसे सवारी न मांगेगी, सुगरा तुम्हारे पीछे पैदल दौड़ेगी, जिसके पसीने से निकलने की वजह से उसका बुखार उतर जाएगा। ऐ अली अकबर हमको छोड़ के ना जाओ। ऐ कासिम की तरफ मुखातिब हुई, ऐ कासिम क्या खाने की कोई कमी है? अगर खाने की कोई कमी है तो सुगरा तुमसे वादा करती है, जब तुम खाना खा लोगे, जब तुम्हारे खाना बचेगा, सुगरा उस खाने को खा लेगी, लेकिन ऐ कासिम मुझको साथ में लेके चलो। इमाम हुसैन हजरत सुगरा के सर पे हाथ फेर रहे हैं, बराबर हजरत सुगरा को समझा रहे हैं, इतना गशी हुई कि हजरत सुगरा बेहोश हो जाती है। इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, अपनी अहले बैत की तरफ देख के फरमाते हैं, हुसैन का इम्तिहान इसी मदीने से शुरू हो चुका है, इसी घर से शुरू हो चुका है। बस आप निकलते हैं और आपके अपने नाना जान की मज़ार मुक़द्दस के पास उस मदीने मुनव्वरा वो
वहाँ बेचैन होते हैं। आओ मदीने को देखने चले, अपना 1-2 लाख रुपए खर्च करके मदीने को जाते हैं। अल्लाह अकबर, हुसैन पे कैसा वक्त आ चुका है कि हुसैन उसी मदीने को छोड़ रहे हैं, इस्लाम की खातिर छोड़ रहे हैं, इस्लाम की सरबलंदी के लिए छोड़ रहे हैं। नाना जान की मज़ार मुक़द्दस के पास इमाम अली मकाम आके खड़े होते हैं, रोज़े के सामने खड़े होते हैं। ऐ नाना जान, आपकी उम्मत ने हुसैन के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए हैं। आपकी वो उम्मत तो आपका कलमा पढ़ती है। ऐ नाना जान, आपका हुसैन इस मदीने को छोड़कर जा रहा है, लेकिन मज़ार मुक़द्दस से आज कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। हुसैन फरमाते हैं, ऐ नाना जान, आप जवाब क्यों नहीं देते? आप हमसे इतनी मोहब्बत करते थे, आप कांधों पे उठा लिया करते थे। ऐ नाना जान, ये वही हुसैन है जिसके खातिर आपने सजदे को तवील फरमा दिया था। ऐ नाना जान, ये वही हुसैन है जिसकी खातिर आपने खुतबे को छोड़ दिया था। ऐ नाना जान, ये वही हुसैन है जिसके लिए जन्नत से जोड़ा आया करता था। ऐ नाना जान, ये वही हुसैन है जिसके लिए आपने फरमाया था, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन। लेकिन मज़ार मुक़द्दस से आज कोई भी आवाज़ नहीं आई। हुसैन फरमाते हैं, नाना आपने तो इराकियों को जवाब दिया, आपने तो साफियों को जवाब दिया। आज हुसैन है, आपका बेटा है, आपका नवासा है। जब हुसैन ने सजदे से सर उठाया, उसको पकड़ा और एक तरफ पहाड़ की आड़ में लेकर एक पहाड़ी की तरफ चले गए। उसने इमाम मुस्लिम की शहादत के बारे में बताया, कहा कूफा न जाए। उन्होंने इमाम मुस्लिम को बड़ी दर्दनाक शहादत करी है, उनके बच्चों की शहादतें हो चुकी हैं, कूफा वाले बदल चुके हैं। इमाम आप यहीं से वापस हो जाएं, मैंने इमाम मुस्लिम की शहादत को देखा है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ठीक है, तुम्हारा जो काम था तुमने कर दिया, तुमने बता दिया, तुम्हारा ये एहसान है मुझ पर। अब तुम यहीं से वापस हो जाओ, क्योंकि मेरे साथ इमाम मुस्लिम की बीवी मौजूद, मेरे साथ इमाम मुस्लिम के भाई मौजूद, मेरे साथ इमाम मुस्लिम की बच्ची मौजूद, तुम यहीं से वापस हो जाओ। उसको उसी पहाड़ की आड़ से वापस कर दिया। सामने इमाम मुस्लिम की छोटी सी बच्ची खेल रही है। इमाम हुसैन ने जब उस बच्ची को देखा, आप बार बार उस बच्ची को देख रहे हैं, उस बच्ची की नजर इमाम अली मकाम पे पड़ी, देखकर कहती है, ऐ हुसैन, आप रिश्ते में हमारे चचा है, आप जिस तरीके से चाहे देख सकते हैं, लेकिन आपका आज देखने का अंदाज कुछ अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला आया था, आने वाले ने शायद ये खबर तो न दी है कि मेरे वालिद की शहादत हो चुकी है। इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद उस बच्ची को गोद में उठा के उसके सर पे हाथ का इमाम हुसैन का रखना था कि बच्ची की चीख निकल जाती है, फरमाती है, अरे हुसैन, आपने हाथ ऐसे रखा है जैसे रसूल अल्लाह यतीमों के सर पे हाथ रखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस उस पहाड़ में एक कोहरा भड़का हो गया। इमाम मुस्लिम की शहादत खबर फैली। बस आका हुसैन ने फरमाया, काफिले को आगे लेकर चलो। सुनेंगे, सुना दें। सभी लोग बोले, या हुसैन। आका हुसैन काफिले को मैं जल्दी लेकर चला। आका हुसैन काफिले को आगे लेकर चला। आगे चलते हुए इमाम अली मकाम और भी जगह पे रुके। बहरहाल वक्त की वजह से इमाम अली मकाम करबला की उस सरजमीन को
2 मुहर्रम हराम को इमाम हुसैन पहुंचा। इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर पहुंचे, घोड़े सब वहीं रुक गए, सवारियों को भागा जा रहा है, सवारियों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कोई सवारी बढ़ नहीं रही है। आका हुसैन ने अली अकबर से पूछा, अली अकबर पता करो ये कौन सी जगह है। किसी से पूछा अली अकबर ने इस जगह को क्या कहते हैं। कहने वाले ने कहा इस जगह को करबला कहते हैं। इसी जगह को करबला कहते हैं। इमाम फरमाते हैं घोड़े सवारियां यही, सवारियां यही, उतर जाओ ये वही जगह है, तो मेरे मक्तल की जगह। इमाम हुसैन उतरे और फरमाते हैं मेरे बाबा अली जब सिफ़ीन से जंग सिफ़ीन से वापस हो रहे थे तो उन्होंने इस करबला के मैदान में रुके थे। ये करबला की जमीन वो जमीन है जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कश्ती आई और आने के बाद खबर में करबला की सरजमीन पे जो सारी दुनिया से घूमती हुई चली, जब करबला की सरजमीन पे आई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कश्ती रक्स करने लगी, नाचने लगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नबी थे, फरमाया मौला कश्ती आराम से चल रही थी, आखिर ये कश्ती में लफ्ज़ा कैसे पैदा हो गया। रब फरमाता है ये अहले बैत की करबला की सरजमीन है जहां हुसैन की शहादत। अहले बैत पर दरूद पढ़ो, कश्ती आगे बढ़ जाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले बैत कश्ती आगे बढ़ी, वही मौला अली और भी वाक़यात हैं, बताया वक्त की वजह से। सरकार मौला अली ने निशान लगाए थे, यहाँ पर मेरे अली अकबर की शहादत होगी, यहाँ पे हजरत अब्बास की शहादत होगी, यहाँ पे हजरत कासिम की शहादत होगी, यहाँ पे मेरे हुसैन की शहादत होगी। सारे निशान मौजूद थे। आप फरमाते हैं सारे निशान देखो, जहाँ पे मौला अली ने निशान लगाया था अहले बैत के वहीं पर कटाव लगाओ, वहीं पर खेमे लगा दो। बस सारे खेमे कर दिए गए, सारे खेमे लगा दिए गए। अब 9 की रात है, 9 की रात है। हजरत अली अकबर से कहा आका हुसैन ने, ऐ अली अकबर जाओ बाहर जाके अब मैदान को देखो, सुबह जंग की तैयारी होनी है। रात में भी इन्होंने भेजा है, हुसैन ने मना किया है, बहरहाल करवाया, जाओ बाहर देखो। आप बाहर आते हैं और आने के बाद मैदान को देख रहे हैं, बिल्कुल सुनसान मैदान पड़ा है। देखा उस सुनसान मैदान में रात के आलम में एक कोई ज़ैफ़ा बैठी है जो बुरखा पोज़ है, उस मैदान को झाड़ रही है, उससे कंकरियाँ उठा रही है, अपने पल्लू में रख रही है, अपने दामन में रख रही है। हज़रत अली अकबर ने देखा अल्लाह अकबर, कौन हमसे मोहब्बत करने वाला है। ऐसा वक्त आ चुका है कि हम मदीना छोड़ के करबला आ चुके हैं, यहाँ कौन मोहब्बत करता है। भागे भागे हुसैन के पास आए, फरमाया है हुसैन उस मैदान करबला में कोई ज़ैफ़ा बैठी है, नकाब पर पोश पड़ा हुआ है, कंकरियां बीन बीन कर रख रही है। हुसैन फरमाते हैं ऐ अली अकबर क्या पहचाने नहीं, वो कोई ज़ैफ़ा नहीं बल्कि मेरी माँ सैयदा फातिमा है। सुभान अल्लाह, मेरी माँ सैयदा फातिमा है। उसको खबर हो चुकी है कि उसका हुसैन करबला आ चुका है, वो इसलिए कंकरियों को उठा रही है, कहीं ऐसा ना हो मेरा हुसैन जब शहीद किया जाए, मेरा हुसैन जब जमीन पर आए उसको कोई कंकर न चुप जाए। माँ की मोहब्बत है, कब्र में चैन से ना रहने दिया। हुसैन की माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा ज़किया नकिया तकिया आलिमा गैर आलिमा बिन्ते रसूल अल्लाह। खातूने जन्नत, खातून ज़हरा, अल्लाह अकबर, करबला की सरजमीन पर आ चुकी। सारे अहले बैत करबला की सरजमीन पर है। बस इमाम हुसैन अली मकाम जो करबला का सफर कर कर आए, जरा सा हुसैन का टेक लगाना कजावे से
आंखों का बंद होना था, इतने में रहमत आलम तशरीफ ले आका ने ले आए। आका ने हुसैन को देखा, हुसैन ने नाना को देखा। आका हुसैन से नाना, हुसैन नाना से निकल गए। वो आपकी आलम में निकल कर फरमाते हैं, नाना हम आपको रोज़े पर आवाज देते रहे, आपने कोई जवाब न दिया। क्या वो सिर्फ दुनिया की ही मोहब्बतें थी? ये वही हुसैन था उसको आप कांधों पे उठाया करते थे। ये वही हुसैन है जिसके लिए आपने सजदे को तवील कर दिया था। ये वही हुसैन है जिसके लिए आपने खुतबा छोड़ दिया था। आपका ये बेटा, आपका ये नवासा आपको आवाज देता रहा, लेकिन आपने हुसैन को कोई जवाब ना दिया। आप फरमाते हैं, बेटे हुसैन, जिस वक्त तुम मेरे रोज़े के सामने आए थे, मैं उसी वक्त मज़ार मुक़द्दस से निकल कर आ गया था। मैंने रब से कहा था, मौला हुसैन मेरा वलियों का सरदार है, वलियों का इमाम है। हुसैन सबको देखे लेकिन मुझे न देखे। हुसैन सबको देखे लेकिन मुझे न देखे। ऐ मौला, अगर हुसैन ने मुझे देख लिया, हुसैन मुझसे निपट जाएगा। हुसैन इस रज़ा के मैदान तक, इस करबला के मैदान तक हो सकता है ना आ पाए। जब ये बात कही, बस इमाम अली मकाम तसल्ली देते हैं, फरमाते हैं, ऐ हुसैन तुम सब्र के मैदान में डटे रहना, तुम घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। बस जरा सी शहादत की तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है जितना कि एक चींटी काटती है, उसको हम चींटी कहते हैं, चींटी काटती है, बस इतनी सी तकलीफ होती है। जैसे हम आप समझाते हैं बच्चों को इंजेक्शन लगने में कोई दर्द नहीं होगा, जरा सा लगेगा। इसी तरीके से आका हुसैन को मुख्तारे कायनात समझा रहे हैं। बस आंखों से आका का जाना था। इमाम अली मकाम उठकर बैठ गए और आंख खुली। इमाम हुसैन ने अपने अहले बैत को आवाज़, सारे अहले बैत तशरीफ लाए और फरमाया, क्या बात है? फरमाया, अभी अभी नाना आए। और नाना क्यों आए? क्योंकि मेरी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा उनकी कब्र मुबारक पर पहुंची। या आपका बेटा हुसैन करबला में है। आप हुसैन के सामने अभी तक करबला पहुंच चुके थे, लेकिन बज़ाहिर सामने नहीं आए। ऐ बाबा हुसैन को आप तसल्ली दे दो, उसी फातिमा ज़हरा के कहने से मैं सामने आया हूँ। क्योंकि इमाम अली मकाम से मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, हुसैन मदीने से लेकर करबला तक तुम्हारे घोड़े की लगाम मुस्तफ़ा पकड़े थे, तुम्हारे घोड़े की लगाम मेरे हाथों में। सारी अहले बैत जमा हो गई। बस थोड़ा सा और मुख्तसर भी जब सब जमा हो गए अहले बैत, हज़रत की बात है सुने तफसील से, थोड़ा सा वक्त की वजह से आप सुन ले थोड़ा सा, क्योंकि ये कल इंशाअल्लाह उसका कल या परसों में चांद निकलेगा। फिर 5 साल अगर हमारी और आपकी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर जिक्र हुसैन होगा, क्योंकि ये रोज रोज नहीं होता। बहरहाल मतलब ये मकसद नहीं कि आप सोचे कि जिक्र हुसैन का हमेशा है, हमेशा होगा, क़यामत तक होता रहेगा। मतलब इस तरीके से कि हुसैन का जिक्र वो है जो नमाजों में होता है, जो नमाजों में होता है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। आपने अपने तमाम जानिसारों को साथ में के बादशाह तमाम जानिसारों को आप सब खेले में जमा हो गए। जमा करने के बाद इमाम ने फरमाया, तुम लोग मेरी अहले बैत को ले लो और वापस हो, क्योंकि ये यजीदी मेरे खून के प्यासे, इन्हें मेरे खून से मतलब है। तुम वापस हो। इसके बाद कोई सामने से हट नहीं है। बहुत तेजी से इमाम हुसैन अल मुख्तसर कि आपने अब्बास को हुक्म दिया, एक रवायत में, एक रवायत में खुद आपने चिराग को खामोश किया। चिराग का खामोश हुआ, खेमे में अंधेरा हो गया। आपने फरमाया, फिर फरमाया, आप लोग वापस हो जाए, कल मैं अपने नाना से कहकर तुम्हारी शफाअत। जैसे कहा हुसैन ने अंधेरे में, बस ऐसा लगा कि लोग थोड़ा सा चले और फिरे। हुसैन समझे शायद वो रोशनी में ना निकलना चाहता, वो अंधेरे में निकल गए। हुसैन ने अब्बास को बोल दिया, अब्बास, ए गाजी अब्बास, चिराग रोशन करो।
قاضی عباس نے چراغ کو روشن کیا، دیکھا کہ جو حسین سمجھ رہے تھے کہ لوگ باہر جا چکے ہیں، کوئی باہر نہ گیا تھا، بلکہ سب کے سب حسین کے قدموں کے پاس پڑے تھے، فرما رہے تھے اے حسین آپ پیٹ دکھانا رسول اللہ کو پیٹ دکھانا۔ یہ جان کیا ہے؟ حسین کے چاہنے والے اپنی زبان میں خراج عقیدت کچھ اس طرح سے کہہ رہے ہوں گے، اے حسین یہ جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں میں ایک ایک کر کے نثارا کروں گا۔ یہ جان کیا ہے؟ آپ کو پیٹ دکھانا رسول اللہ کو پیٹ دکھانا ہے۔ بہرحال صبح 10 کا موقع ہوا، امام علی مقام عمر بن سعد نے تیر کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد کہا یزیدیوں سے گواہ رہنا کہ میں نے سب سے پہلا جنگ کا آغاز کیا ہے۔ ارے وہ کیا گواہ رہیں گے، ہم خود گواہ رہیں گے۔ یزیدی کتے کیا گواہ رہیں گے؟ اسی کا باپ صحابی رسول ہے حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنگ احد ہو رہی ہے، مصطفیٰ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہیں، مصطفیٰ پیچھے ہے اور سعد ابن وقاص کو تیر پکڑا کے فرماتے ہیں اے سعد ابن وقاص دشمنوں سے مقابلہ کرو۔ سعد ابن وقاص مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پیچھے سے تیر پکڑا رہے ہیں۔ سعد ابن وقاص حضرت سعد ابن وقاص اسلام کی فتح کے لیے، اسلام کے سرخرو کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے حضرت سعد ابن وقاص تیروں کو چلا رہے ہیں۔ دیکھو کہتے ہو نا یزید بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے، اب دیکھو سعد ابن وقاص کو دیکھو کیا کریں گے؟ آؤ کہ بیٹا جو ہے کیا کرے؟ علیہ السلام نبی تھے، بیٹا کافر ہو گیا، کیا کرے کیا کرے؟ بہرحال وقت نہیں ہوتا، مردود کو چھوڑ دو، وہ مر گیا مردود جس کی فاتحہ نہ کروں، مر گیا یزید بدبخت۔ بہرحال آغاز حسین کے تمام 40 وغیرہ حضرت ظہیر انہوں نے بھی جب حسین پہ تیر چھوڑا گیا، اچانک یزیدی نے حسین کو نشانہ بنایا، اچانک حسین کی طرف تیر چھوڑا۔ حضرت ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، جیسے دیکھا تیر حسین کی طرف آ رہا ہے، حسین کی طرف نہیں بلکہ غریب نواز کی زبان میں کہے دین کی طرف آ رہا ہے، جس کو غریب نواز نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندر دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ حضرت سعد ابن وقاص نے جیسے دیکھا، حضرت ظہیر نے جیسے دیکھا حسین کی طرف تیر آ رہا ہے، آگے بڑھ گئے، حسین کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، تیر آپ کے سینے مبارکہ میں لگا اور آپ زمین پر آئے، فرمایا اے حسین ہماری خبر دو۔ امام علی مقام نے حضرت ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالا، مصاف کی پرواز کی، ایسے ایسے جانثار ساتھی حسین جو کہہ رہے تھے اے حسین جب تک ہم لوگ موجود ہیں آپ پیاس نہ آنے دیں گے۔ ہر جانثار حسین بس ایک یہی قول کہہ رہا ہے۔ اسی میں حضرت امام حضرت مسلم بن جسودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، وہ بھی بہت سے شہیدان کربلا ہے، وہ بھی سامنے آئے امام حسین اور فرمایا اجازت دے دے، بنا دے شہادت کی، اجازت دے دے، گئے کانٹا مارا، وقت قریب شہادت کا وہ آ گیا، تلوار ماری گئی، زخمی ہوئے، زمین پر آئے،
मसरूं निकलने वाली थी। हुसैन को आवाज लगाई, इमाम हुसैन आके बैठे। आके बैठने के बाद फरमाते हैं, मुस्लिम बिन जसोदा से फरमाते हैं, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? ये रहमतुल्लिल आलमीन का लाल है, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। कहा हाँ मेरी ख्वाहिश है, मेरा दोस्त सामने खड़ा है, उसको बुला। ऐ हुसैन, मेरा एक दोस्त मुझे वो आपकी तरफ है जो सामने, उसको बुलाओ। इमाम हुसैन ने आवाज लगाई, वो दोस्त आया। आने के बाद मुस्लिम के पास खड़े होकर पूछा, मुस्लिम बिन जसोदा से पूछा, क्या बात है? कहा मेरा वक्त आखिरी आ चुका है, तुम मेरी कुछ बात को समझ जाओ। मैं ज़बान से नहीं कहना चाहता, मैं दिल से कहना चाहता हूँ। उसने कहा हम आपकी बात को समझ गए, हम आपकी बात को समझ गए हैं, आखिरी वक्त है। फिर मुस्लिम ने पूछा, अच्छा समझ गए हो तो ज़रा बता भी दो, ऐसा ना हो मुगालता हो जाए, क्या समझे हो? कहा आपका यही मकसद है, आप हमारे बहुत खास दोस्त हैं, बहुत हैं, हम आपकी हर बात दिल से दिल जानते हैं, समझ लेते हैं। शायद आपका यही मतलब है कि मेरे विसाल के बाद, मेरे इंतकाल के बाद मेरी बीवी का ख्याल रखना, मेरे यतीम बच्चों का ख्याल रखना, आप यही कहना चाहते हैं। फरमाते हैं ला, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता, अब सुनो ज़बान से, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैंने हुसैन पे अपनी जान को कुर्बान कर दिया है, इसी तरीके से तुम भी अपनी जान को हुसैन पे कुर्बान कर दो। ये बीवी बच्चों का ख्याल नहीं, मुझे ख्याल है तो हुसैन है। क्या करें? ये ख्याल है, अल्लाहु अकबर, ऐसे ऐसे जान साथ, मुझे ख्याल है तो हुसैन है। बस इमाम हुसैन रूह निकली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम देखा कि एक छोटा सा बच्चा, इसकी उम्र 9 साल, एक छोटा सा बच्चा उम्र 9 साल मैदान में तेजी से तलवार लिए चला जा रहा है। हुसैन ने देखा, अल्लाहु अकबर, छोटा सा बच्चा तलवार लिए यजीदियों की तरफ। हुसैन ने आवाज लगाई, ए बेटे, ए बेटे, तुम इधर आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? कहा यजीदियों को फिन्नार करने जा रहा हूँ, यजीदियों को फिन्नार करने जा रहा हूँ। तुम यजीदियों को फिन्नार करने जा रहे हो? तुम किसके बच्चे हो? कहा मैं उसी मुस्लिम का बच्चा है, मैं उसी मुस्लिम का बेटा हूँ जिसके बाप ने अपने दोस्त को दस दिया। मैंने अपने कानों से सुना है कि सुनो सुनो, तुम अपनी जान की परवाह ना करना, हुसैन पे अपनी जान को निसार कर देना। मेरे बाप ने नसीहत की है, उसका बेटा अपनी कैसे जिंदगी बचा के करबला से जाएगा। इमाम हुसैन ने उस बच्चे को माथे पर, तारीख में है कि माथे पर इमाम हुसैन सुबह फरमाते हैं, बेटी तुम लौट जाओ, ये यजीदी बदबख्त मेरे खून के प्यासे है। मैं कल नाना से कहकर तुम्हारी शफाअत करूंगा, तुम्हारे घर वालों की भी शफाअत करूंगा, तुम लौट जाओ। फरमाता है हुसैन, अब हम लौट नहीं सकते, क्योंकि मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ, जब तक एक एक यजीदी को फिन्नार ना कर दूं और जामे शहादत ना पी लूं, तब तक तुझको चेहरा न दिखाऊं। वादा करके निकला। इमाम हुसैन ने कहा जाओ, माँ से वादा कराया है तो वादे को पूरा कर देना, क्योंकि वादा वो होता है जिसके लिए बेटे तेरा हुसैन मदीने से करबला जा, अगर माँ से वादा करा है तो पूरा करके ही निभाना। वो भी 40 साल, मैंने बताया कि शहादतें और बयान करूंगा, वो भी 40 साल एक एक करके जब सारे जानशाह सही में खाली हो, इतने हुसैन की आंखों में आंसू, सीने पे गम का गलता है, और कहता है हमें हुसैन में रोना ना चाहिए। शायद तुमने इन रवायतों का मुताला ही हुसैन
जो सब्र के मैदान में खड़े भाई अब्बास की शहादत, हजरत कासिम की शहादत, औलो मोहम्मद की शहादत हो, तमाम जाने साहब हबीब इब्न मुजाहिद के दोस्त और प्यारे सबकी शहादत। अब आपके सामने शबीह मुस्तफा, अब शबीह मुस्तफा जिनको दुनिया हजरत अली अकबर कहती, अब वो शबीह मुस्तफा सामने, बाप के सामने बेटा आ चुका है। वो अली अकबर जब हुजूर दुनिया से चले गए और आका हुसैन में बहुत गम था आका के जाने से, और अली अकबर की विलादत हुई, सिबते पैगंबर को हासिल ये सयादत हो गई। घर में जिस वक्त बेटे की विलादत हो गई, सिबते पैगंबर को हासिल ये सआदत हो गई। घर में जिस वक्त बेटे की विलादत हो गई, मिल गई एक वक्त में शब्बीर को दोहरी खुशी, बेटे का दीदार नाना की ज़ियारत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। वो अली अकबर सामने आए और बता दे अली अकबर के बारे में। सहाबा कहते हैं जब हमें रसूल की याद ज्यादा सताती, हम रसूल का मदीना देखते और हमें रसूल का वक्त याद आ जाता, वो उठना बैठना, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ना जब हमें ज्यादा याद आता, हमारे दिल बेचैन हो जाते, ऐसा लगता है कि जान चली जाएगी। हम आका हुसैन के दरवाजे पर पहुंच जाते, आका हुसैन को आवाज लगाते, ऐ आका हुसैन अली अकबर को बाहर भेजो, हमने कई दिन से अली अकबर को नहीं देखा है, चेहरे मुस्तफा को नहीं देखा है। अली अकबर वो बहु रसूल अल्लाह की तस्वीर, वो बहु रसूल अल्लाह की तस्वीर है। सहाबा सामने अली अकबर को देखते, रसूल का दीदार हो, वो अली अकबर सामने आकर खड़े हो गए। 18 साल या 19 साल, हमारी बात की बात, ऐसा लगता है एक आध जगह ने लिखा है कि एक आध यजीदी कहने लगे हम जंग में नहीं जाएंगे। फरीद साहब ने कहा क्यों, हम लौट रहे हैं, कहा क्यों, कहा देखता नहीं सामने मुस्तफा आ चुके हैं, मुस्तफा से जंग नहीं हो रही। अब ये वो यकीन का कोई यजीदी बढ़ नहीं रहा, क्योंकि अली के सुजात जानते हैं। मैंने कल दरे खैबर को बताया था कैसे अली लोग थे, कल वहां फैयाज मोहल्ले की किस्मत में था, जिंगे खैबर वहां बयान हो। बहरा बेटा सामने, पोता सामने है, ये बात कही कोई नहीं बढ़ा। हजरत अली अकबर की सुजात जोश होने हैदरी जोश मारा, ऐसा जोश मारा कि घुस गए यजीदियों के लश्कर। आप बोले नहीं सुभान अल्लाह। 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं, 1 दिन का रोजा महजूद में रखना और वाला पीर की आपको चढ़ाई हम चढ़वा देंगे, समझ में आ जाएगा। ये जंग है। घुस गए अली अकबर, ऐसा घुसे, ऐसे सफे लगी, बीच में हालात, बीच में जगह ऐसा घुसे, बीच में जैसे अली अकबर यजीदियों के पहुंचे, इधर भी फौज हटने लगे, इतना घबरा गए। जो बड़े बड़े बहादुर सूरमा थे हटने लगे, इधर भी हटने लगे। तन्हा घुस गए अली अकबर मैमना की तरफ, धकेलते हुए चले गए। वाले सब खड़े डर के मारे थे, हाँ घबरा गए। फिर पलटे तो मैसरा इतना मारा है अली अकबर ने, ऐसा लग रहा था कि बकरियों में शेर घुस गया। भागदौड़ मच गई, सफेद दर सफेद बिल्कुल तैश नैश हो गई। सफेद लाइन से बना के रखी थी हमारी अपने साथ सब हरा हारते रहे। जरा सा प्यास का गलबा, पलटे, जैसे पलटे बाबा हुसैन के पास
اب بابا صرف 2 قطرے پانی، 2 قطرے پانی دے دیجئے، آج انہیں علی کی شجاعت دکھائے۔ 2 قطرے پانی۔ حسین نے فرمایا اے علی اکبر، اب تم جامع کوثر پانی کہاں ہے بیٹے، یہ زبان کو چوس لو، جب مجھے پیاس لگتی تھی نانا اس زبان کو چسا تھا، زبان کو چوس لو علی اکبر، وہ قیامت تک پیاس نہ لگی۔ علی اکبر نے اس آقا حسین کی زبان کو چوسا، پھر پلٹے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بلایا آؤ میرے مقابلے پر آؤ۔ کوئی بھی آگے نہیں، صفے خراب ہوئی، اب ان کے ساتھ بڑے بڑے بہادروں کو للکار رہا، بڑے بہادر بن کے آئے تھے کربلا میں۔ ایک نوجوان سے جو 18 سال کا جوان ہے اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری غیرتوں کو کیا ہو گیا؟ تم مرو پانی میں، اگر تم علی اکبر کو شہید کر دو گے 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اگر تم شہید کر دو گے تو میں ماں سے مل کر گیا، پڑ گیا میرا بلا جگہ کی حکومت تمہیں دلا دوں گا، بلا جگہ کی تمہیں حکومت دلاؤں گا، وزیر بنوا دوں گا۔ یزید سے کہہ دیا طارق، یہ یزیدی کا طارق ابن شیش بڑا آیا، علی اکبر پہ حملہ کیا۔ علی اکبر نے حضرت علی اکبر نے اپنی ڈھال کو اس کی تلوار کو روکا، اور ایک جو تلوار ماری 2 جسم ٹکڑے، بلایا ہے جو مقابلے پر تھے، پھر اس نے بہت دیر للکارا تھا، ڈر کے مارے پڑ نہیں رہے۔ اس کے بیٹے نے دیکھا، اس کا بیٹا عمر تھا، عمر ابن طالب، وہ بڑھا اپنے باپ کا مسئلہ ہے، اس کو بھی مارا بہت۔ پھر ایک وہ ہے طلحہ، اس کا بھائی تھا، وہ بڑھا، اس کو بھی شہید کیا، پھر نار کر دیا، جہنم میں چلا گیا مر۔ پھر عمر ابن سعد نے کہا دیکھو اس کو ایسے نہیں مار سکتے کیونکہ یہ علی کا پوتا ہے، وہ بھی جانتے علی کا پوتا ایسے نہیں مار سکتے، گھیر بہرحال وقت ہو گیا، گھیر کے مارا۔ بس حضرت علی اکبر کی ایک دشمن نے جو حملے ہوئے ایک نیزہ ایسا مارا کہ حضرت علی اکبر کے وہ جا کے سینے دل میں، بس حضرت علی اکبر کا خطہ آقا حسین کو، بابا حسین کو آواز لگائی، امام حسین تشریف لائے، حضرت علی اکبر کی شہادت، اللہ اکبر، شبیہ مصطفیٰ کی شہادت، شبیہ مصطفیٰ کی شہادت، سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں، حضرت علی اکبر مسکرا کے کہتے ہیں بابا، اے بابا یہ نیزہ بڑا تکلیف دیتا ہے، اس نیزے کو نکالو، اس نیزے کو نکالو۔ آقا حسین نے اپنے قدم علی اکبر کے سینے پہ رکھا ہے، روایت میں زمین پر زور لگانے کے لیے سینے پہ، میں اس لیے مانتا ہوں حضرت کے یہ جو سینے میں ہی لگا ہوا تھا تو کھینچنے کو، تاکہ آپ کی لاش جس میں اثر اوپر نہ ہو، سینے پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد جیسے ہی آقا حسین نے نیزے کو کھینچا، اب دل مبارک علی اکبر کا ساتھ ہی میں انا للہ و انا امام حسین جس وقت خیمے سے نکلے تھے، حضرت زینب فرماتی ہیں کہ 56 سال کی میرے بھائی کی عمر حسین کی تھی، لیکن داڑھی مبارک کا ہر بال سیاہ تھا، ہر بال کالا تھا، لیکن جس وقت علی اکبر کی لاش کو لے کے آقا حسین
خیمے میں آئے حضرت زینب دیکھ کے فرماتی ہے حسین ہے میرا بوڑھا ہوا. سارے کے سارے بال امام حسین کے داڑھی کے جو کالے تھے وہ سارے کے سارے سفید. آپ سوچئے اگر خدا نہ کرے اللہ آپ کو حسین کے صدقے میں ہم جتنے بھی آئے یا جو نہیں آئے اللہ سب کو محفوظ رکھے. اگر گھر میں ایک شہادت ایکسیڈنٹ ہو جائے گھر کا ماتم کیا ہوتا ہے آپ خود جانتے ہیں. گھر میں ایک موت ہی ہو جائے ایسی نارمل موت ہو جائے گھر میں کیا ماتم ہوتا ہے. جوان کی موت ہو جائے کسی جوان کا ہے کیا عالم ہوتا ہے. حسین تیرے صبر کو سلام. یہاں کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں اگر کوئی اور ہوتا تو دیکھ کر بھی اٹیک ہو جاتا. حسین تیرے صبر بہرحال وقت کی وجہ سے بتایا نہیں. اگر اس کو بیان کرا جائے تو بہرحال وقت کی وجہ سے سن لیں پھر ہم کہہ رہے سن لیں. بول دیں ہاتھ اٹھا کے یا حسین اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا حسین. دیکھو غم حسین میں آنسو بہا. حقیقت بتا رہے ہیں جن کے آنسو غم حسین میں نکلتے ہیں ان کے لیے ذریعے نجات کا راستہ بن جاتا ہے. کیونکہ غم حسین وہ غم ہے جس میں مصطفیٰ رو گئے. آنکھیں نم کر لیا کرو. تمہارے پاس اگر عمل نہ ہوں گے یا آنسو ہی تمہاری نجات کا ذریعہ. بے شک بے شک. اور ہمارے اور آپ کے پاس عمل ہے تو کیا ہے. بہرحال اتنے میں حضرت زینب نے کہا آقا حسین سے آقا حسین دیکھو علی اکبر اب ہاتھ اور پیر چلا رہے ہیں. جو علی اکبر ابھی خاموش بیٹھے تھے کیا ہو گیا ہے. آقا حسین تشریف لائے علی اکبر کی طرف دیکھا. علی اکبر مسکرا مسکرا کے کہہ رہے ہیں اے حسین ابھی تیرا ایک بیٹا اصغر باقی ہے. امام حسین نے اب اس میں کچھ لوگوں نے روایتوں کو بیان کیا میں اس کو نہیں مانتا. میں نہیں مانتا. کہا حسین پانی کے لیے علی اصغر کے لیے نکلے اور پانی کا مطالبہ نہیں. میرا حسین اس نے کہہ دیا تھا کہ حسین سر دے سکتا ہے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. کر کے دکھایا پانی کا سبب. حسین تو حسین ہے. اگر ان کا بیٹا علی اصغر اپنی ایڑی رگڑ دیتا تو پانی کا چشمہ نکلتا. بے شک بے شک. ان کا بیٹا حضرت علی اصغر اگر یزیدی کی طرف دیکھ لیتے تو 22,000 یزیدی دیکھنے سے ڈر جاتے. بے شک بے شک بے شک. کوئی سوچے کہ شاید یہ فقیر قادری جذبات میں کہہ رہا نہیں حقیقت کہہ رہا. اگر ان کا علی اصغر جو سب سے چھوٹا بیٹا 6 ماہ کا تھا اگر خالی علی اصغر نگاہوں سے دیکھ لیتا جلال کی نگاہوں سے دیکھ لیتا تیر اور تلوار کی ضرورت نہ تھی ایک یزیدی بچ کے رہے. بے شک بے شک بے شک. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری عظمت اہل بیت. سبحان اللہ. کوئی سوچے ایسے کیسے ہو سکتا علی اصغر چھوڑ رہے تھے اور جلال کی نگاہ سے دیکھتے بغیر تلوار چلائے کیسے کوئی مر جاتا. تو سنو ان کا غلام عبد القادر جیلانی کیا کہنے واہ واہ واہ. غوث اعظم سلطانی بے شک بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چیل نکلی اس نے ذرا سی پیٹ کری غوث اعظم سے دور گری. غوث اعظم کو ناگوار گزرا جلال کی نگاہ سے دیکھا چیل گری مر گئی. اللہ. ارے جس کے بیٹے کی نگاہوں میں یہ طاقت ہے اسی کا بیٹا ہے. حسین علی اصغر کا بیٹا ہے. بے شک. اگر نگاہ دیکھ دیتے یزیدی کی طرف ایک یزیدی بچ گئے. بے شک بے شک تو صبر و رضا کی بات تھی. بے شک. آقا نے کہہ دیا تھا اے حسین شہادت بے شک. ان کی شہادت نام یہ جان صاحب جائے گا سب کی شہادت. اصغر کو لے کر کھڑے ہوئے سامنے حضرت اصغر ایک یزیدی بدبخت اور تیر چلایا. حضرت علی اصغر بیچ میں
क्योंकि जो भी रहा हुसैन से आगे रहा। बेशक इसलिए कि वही गरीब नवाज वाली बात कि दीन पर तीर आने न पाए। क्या क्या हुसैन पे तीर लगना हमारे चाचा शेर बहुत अच्छा पहला तीर लगा अलग चीज का ये बहुत लंबा होता है। मेरे वालिद ने तीर की ज़ियारत करी थी। लगभग तीर का वजन हमारे वालिद मोहतरम बता रहे थे, मगर कौले कहते थे हाथ में जो तीर लिया उस वक्त आप ये नहीं सोचे छोटे मोटे तीर, कहते हैं कम से कम उसका वजन 5 किलो का। और बता दें इंसानों पे जो जंग में तीर चलते हैं तो वो अलग होते हैं, और जो जानवरों पे तीर चलाए जाते थे वो उससे वजनी होते थे। और जो हजरत अली असगर पे तीर चलाया गया उन जालिमों बदबख्तों ने तीर चलाया, मोर्रिखीन लिखते हैं इंसानों वाला नहीं बल्कि जानवरों वाला तीर चलाया। हुसैन के बाजू में तीर लगा, हुसैन का बाजू खून निकला, खून निकलना था। इतने में किसी ने आवाज लगाई अगस्नी या हुसैन। इतने में किसी ने आवाज लगा दी अगस्नी या हुसैन, अगस्नी या हुसैन, अगस्नी या हुसैन। बस आवाज का लगाना था कि देखा इमाम अली मकाम एक जगह पर पहुंचे, देखा कि एक नाव घूम रही है बहुत तेजी के साथ, समंदर में गोते लगाने वाली है, तूफान में फंस चुकी है, पूरा मजमा चिल्ला रहा है अगस्नी या हुसैन, अगस्नी या हुसैन, ऐ हुसैन हमारी मदद करो। हुसैन का दीवाना था, हुसैन के हाथ में मुरीद था, आवाज लगा रहा था, हुसैन को पुकार रहा था। आका हुसैन आए, कश्ती को हाथ लगाया, कश्ती को किनारे किया, तूफान से कश्ती को निकाला। हुसैन की आंखों पे बोसा दिया, कदमों पे बोसा दिया। कहा हुसैन आपको बुलाने से आप आ गए, आपने मेरी मदद फरमा दी, मेरी कश्ती किनारे लग गई है। ऐ हुसैन आखिर मामला क्या है? आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, ये हाथ में क्या लिए हैं? कहा अली असगर का लाशा है, अली असगर के लाशे को लिए था, इतने में तुमने आवाज लगा दी मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं करबला की सरजमी पर हूँ। तुमने आवाज लगाई अगस्नी या हुसैन, अगस्नी या हुसैन। मैं करबला की कश्ती को किनारे लगा रहा था, इस्लाम की कश्ती को किनारे लगा रहा था, गुलाम ने आवाज दी आका हाजिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन, ऐ हुसैन तेरे सब्र अल्लाह अकबर। आप वक्त की परवाह न करें, बस हुसैन का जिक्र है। ये रात इंशाअल्लाह हमारे और आपके लिए अगर हुसैन ने चाहा तो जरिए निजात हो जाए, क्योंकि आज का दिन मैंने बताया इमाम हसन की शहादत का दिन है। आप लोग की नसीब है कि भाई की शहादत के दिन की तारीख अली असगर की लाश को लेकर, क्योंकि मैंने इन चचाओं सैयद मखदूम यासीन के करम से खूब पढ़ा, पढ़ने से मैं जानता हूँ कुछ नहीं होता, जो कुछ भी मेरे पास है ये सब अताए सैयद। बेशक बेशक। बहरहाल हुसैन की तरफ उम्मे रुआब ने देखा, उम्मे लैला ने देखा, हजरत सहरबानू ने देखा। सोचिए माँ के सामने शहादत देखी। अली अकबर की तो हुई चुकी है, छोटा बच्चा थोड़ा सा वक्त और हुसैन रवायतें आ रही है हुसैन के करम से। हुसैन लाश था अली असगर की, सबकी आंखों से आंसू है, हुसैन तसल्ली दे रहे, हुसैन समझा रहे। इतने में हुसैन को ऐसा लगा कि खेमे के पीछे से घोड़ा आ रहा, घोड़े की आवाज हुसैन पुकारे हैदरी को हाथ में। हुसैन समझे शायद ये यजीदी बदबख्त पीछे से हमला करना चाहता। हुसैन ने पुकारे हैदरी को हाथ में लेने के बाद हुसैन किले के पीछे पहुंचे, देखा एक घोड़सवार घोड़े पर बहुत तेजी के साथ चला रहा। आने के बाद हुसैन को देख के पूछा क्या हुसैन है? क्योंकि हुसैन जब निकले थे दाढ़ी मुबारक काटी, कहा कि आप हुसैन हैं?
کہا حسین کیا بات ہے، کس کے لیے آئے ہو؟ فرمایا میں مدینہ شریف آقا کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے گیا تھا، بابا کا حج کیا، آقا کی روضے کی زیارت کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی مزار سے نکلی ہوئی رو رہی۔ چھوٹی سی بچی آقا کے مزار سے گرتی ہے، رو رہی ہے، فرما رہی ہے نانا آپ کے حسین نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں صحیح ہو جاؤں گی وہ علی اکبر کو بھیجیں گے، ابھی تک آپ کے حسین نے علی اکبر کو نہیں بھیجا۔ لیکن وہ بچی نہیں جانتی تھی کہ حسین امتحان میں گرفتار ہو چکا۔ اے نانا حسین کوفہ گئے ہیں مجھے بتا کے، شاید حسین وہیں خوش ہے، میری یاد شاید آقا حسین کو نہیں آتی۔ اے نانا مجھے کوئی خبر اپنے پاپا کی نہیں ملتی، خبروں کی مصطفیٰ کے روزے پر آقا کے مزار پر لپٹی ہوئی رو رہی ہے، روتے روتے کہا جب نانا نانا کہہ رہی تھی میں سمجھ گیا شاید یہ اہل بیت کے گھرانے کی بچی۔ میں نے اس بچی کو سلام کیا، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حضرت صغرا بنت فاطمہ ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے بابا حسین مجھ سے وعدہ کر کر کوفہ گئے ہیں اور مجھے ساتھ نہیں لے گئے۔ حیران المختصر انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں آئے۔ میرے پاس ایک خط ہے، میں سوچتا ہوں اگر کوئی کوفہ میں تو میں یہ خط دے دوں، یہ خط آقا حسین تک پہنچا دوں۔ وہ کہتا ہے غلام جو نبی کا غلام تھا، کہا مجھے خط دے دیں، میں کوفہ کا ہی رہنے والا ہوں، میں آقا حسین کو خط پہنچا دوں گا، میں حسین کے بارے میں پتہ لگاؤں گا حسین کہاں کوفہ میں ہے، میں ضرور خط کو دے دوں گا، لاؤ تم خط دے دو۔ حضرت صغرا بھاگی گئی، اب جانے کے بعد خط لائی، تھوڑے سے پیسے تھے کچھ نہیں تھا، تو جو بھی رب ختم ہو سکتا تھوڑے سے پیسے لائی اور لانے کے بعد کچھ برتن ساتھ میں لائی، تاریخ میں مورخی میں لکھا ہے کچھ برتن ساتھ میں لائی، فرمایا یہ پیسے تم رکھ لو، یہ برتن تم رکھ لو، یہ تمہاری قیمت ہے، تم جانتے نہیں ہو یہ برتن وہ برتن ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے برتن ہیں، یہ ایسے برتن ہیں، اس کی ایسی روٹیاں ہیں جس کو جبریل لینے کے لیے آتے ہیں، یہ انعام کے طور پہ رکھ لو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے رسول اللہ پیسے واپس لے لیجئے، برتن واپس لے لیجئے، آپ کا غلام ہے یہ ضرور خط پہنچا دے گا، ہاں تبرک کے طور پہ ایک گلاس پاک کو سارا کے ہمیں دے دے، پاک کو دے کر وہ لے کر غلام چلا، فرماتا ہے جس وقت آقا حسین میں کوفہ کی طرف گھوڑا موڑوں، میرا گھوڑا مڑ نہیں رہا تھا، میرا گھوڑا بار بار اس کربلا کی طرف آ رہا، میں بار بار اس گھوڑے پر طاقت آزمائی کروں تاکہ یہ کوفہ طرف چلا جائے، بچی صغرا نے بتایا ہے، لیکن جب میرے تمام موڑنے کے باوجود بھی گھوڑا بار بار ادھر مڑ رہا تھا، میں پریشان ہو گیا، آواز غیب سے آئی اے نادار کوفہ کی طرف نہ جا بلکہ کربلا کی طرف چلا جا، حسین کربلا میں ہے، حسین اس وقت کربلا آقا حسین، میں نے جب خیمے لگے دیکھے میں سمجھ گیا یہ اہل بیت کے ہی خیمے ہیں۔ بہرحال المختصر اس نے خط پکڑایا، برتن پکڑائے، ایک کچھلی پکڑائی، غور سے سنو، برتن خط ایک کچھلی پکڑائی، کہا اس کو لیے جائیں، اور کہا حضرت صغرا نے ایک بات اور کہی تھی آقا حسین، میری زبان نہیں کہتی ہے لیکن کیا کروں، صغرا نے کہا تھا جب حسین ملے تو ان سے ضرور کہہ دینا، علی اکبر ملے تو ان سے ضرور کہہ دینا کہ اب صغرا تم سے بات نہ کرے، کیونکہ تم نے آقا حسین جس میں مبارک سے آنسو
اے سنا تمہیں کیا خبر کہ تیرا بابا امتحان میں علی اکبر کے اندر شہادت کی مصیبت نکلی خیمے میں پہنچے ہاتھ میں ہے خط میں صرف شکایتیں ہی شکایتیں امی سے شکایت بھائی سے شکایت عباس سے شکایت حسین سے شکایت تمام شکایتوں کے بعد حضرت زینب ام لیلہ ام رواب فرماتی ہیں اے حسین یہ جو گٹھلی ہے اس میں کیا ہے؟ حسین فرماتے ہیں اس کو ایسا ہی رکھا رہنے دو اس گٹھلی کو نہ کھولنا پھر بھی زینب فرماتی ہے حسین بتاؤ تو اس گٹھلی میں کیا ہے؟ کہا حسین فرماتے ہیں آنے والے نے بتایا کہ حضرت صغرا نے علی اصغر کے لیے کپڑے لے حضرت علی اصغر کے لیے کپڑے بھیجے ہیں اسے کیا خبر ہے اس کا بھائی علی اصغر شہادت کا جام پی چکا ہے اب سوچئے اس خیمے میں کیا حال ہوا ہوگا ماں کے کہیلوں پر کیا حال ہوا ہوگا اے اہل بیت اطہار تمہارے صبر کو سلام تمہارے صبر و استقامت کو سلام کربلا کے میدان میں ڈٹے اللہ اکبر اللہ اکبر اب باری ہے وقت کم رہا بہرحال مختصر امام حسین کا وہ وقت آ گیا جس کے لیے نانا نے کہا تھا اے حسین جب میری سنتوں سے کھلواڑ ہونے لگے میری سنتوں کو لوگ آگے پیچھے کرنے لگے اے حسین تم اپنے جانثاروں کے ساتھ اپنی جان کو قربان کر کر اسلام کو وہ سربلندی دے دینا کہ قیامت تک کوئی اسلام کو جھکا نہ پائے پھر میرے حسین نے وہی کیا حسین حضرت امام حسین نے حضرت امیر حمزہ کی ڈھال کو لیا حضرت امیر حمزہ کی ڈھال کو لیا حضرت امام حسن کی پٹکی کو مولا علی کی ذوالفقار حیدری لی سبحان اللہ سبحان اللہ اور سر پہ اب امام حسین نے امامے کو باندھا کیونکہ جو امامہ باندھے تھے علی اکبر کے باندھے اب وہ امامہ نکالا جو رسول اللہ باندھے تھے اور وہ امامہ بھی کیسا تھا بتاتے وہ امامہ تھا سرخ رنگ وہ امامہ تھا سرخ یعنی لال کلر کا اور وہ رسول اللہ کب باندھے تھے جب معراج میں گئے تھے جب حضور معراج میں گئے تھے تو سرخ امامہ یعنی لال امامہ شریف باندھے ہوئے تھے وہی امامہ آج حسین شہادت کی معراج کرنے گا وہی امامہ آج ہمارے حسین تنہا ہے کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا سارے جانسار ساتھی کے قدر قربان ہو چکے ہیں حسین گھوڑے پر زلزلہ پہ بیٹھے زلزلہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں حسین نے فرمایا اے زلزلہ بس یہ تیرے اوپر اب آخری سوار اے زلزلہ یہ بس تیرے اوپر اب آخری سوار ہے اس کو بھی اس مقتل تک لے کر چل جہاں مجھے بھی شہادت کا جام پینا ہے لے کر چل زلزلہ آگے نہیں بڑھا زلزلہ آگے نہیں بڑھا حسین بار بار زلزلے کے ہاتھ کو رکھتے ہیں اے زلزلہ میں سمجھتا ہوں تو صبح سے جا رہا ہے تو تھک چکا ہے تیرے تیر لگ چکے ہیں تو زخمی ہو چکا ہے اے زلزلہ تو آگے بڑھ زلزلہ آگے نہیں بڑھتا امام حسین نے تیسری بار جب کہا زلزلے نے اپنی زلزلہ گھوڑا تھا اس نے حسین کی طرف چہرہ کیا چہرہ کرنے کے بعد پیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا حسین میرے پیروں کی طرف اے حسین میرے پیروں کی طرف دیکھو امام حسین نے جب پیروں کی نظر ڈالی دیکھا حضرت سکینہ پیر زلزلہ کے پکڑ کر کہہ رہی ہے اے زلزلہ میرے بابا کو نہ لے جانا کیونکہ جو ادھر گیا ہے وہ واپس نہیں بس امام حسین اترنے کے بعد حضرت سکینہ بہت سی باتیں وغیرہ تسلی دیتے رہے
समझाते रहे। हजरत सकीना फरमाती है, ऐ हुसैन, ऐ बाबा, मैं आपके सीने पे लेटती हूँ, अगर मुझे आपका सीना ना मिलेगा सकीना को नींद कैसे आएगी। बहरहाल आप समझाते रहे, इतना समझाया, सकीना मान नहीं थी। इतने में हजरत सकीना बस गम का गलबा हुआ, जैसे ही बेहोश हुई, इमाम हुसैन गोदी में सकीना को लिए है। इतने में आँख खुली, हजरत सकीना फरमाती है, बाबा आप करबला की तरफ, अब आप जंग की तरफ चले जाए। इमाम हुसैन ने पूछा, बेटी सकीना अभी तक तो रोक रही थी, अभी तक तो मना कर रही थी, आखिर बात क्या हुई? कहा बस मेरी आंखें बंद हुई कि देखा मैंने नाना तशरीफ ले आए। फरमाया, ए बेटी सकीना, तुम मेरे हुसैन को ना रोको, हुसैन सब्र के मकाम पे हुसैन को जाने दो, इस्लाम की बात हो चुकी है। बस बहरहाल मुख्तसर इमाम हुसैन पहुंचे और पहुंचने के बाद आपने भी तमाम यजीदियों को फिरनाल किया, क्योंकि जब उनके बेटों में इतनी शुजाअत थी, उनके बेटों में इतनी शुजाअत थी, तो सोचो फिर अली के बेटे में कितनी शुजाअत थी। एक एक को वक्त की वजह से फिरनाल करते हुए चले गए, और जब फिरनाल करते रहे, इतने में धूप ने अपनी तेजी अपनी तेजी से हुसैन के हुशार को बस हल्का सा गर्मी लगना थी। हुसैन ने सूरज की तरफ देख के कहा, ऐ सूरज, क्या हुसैन को जलाना चाहता है, अपनी तेजी दिखाना चाहता है? सूरज ने कहा, नहीं हुसैन, मैं तो आपके हुशार की दोस्ती दे रहा हूं। नहरे फरात की तरफ देख के मुखातिब हो गया, नहरे फरात, तो मुझे कल पे शिकायत सोचती नहीं आता हुसैन, आप हुक्म करें कदमों में। ये सब रहे। इतने तमाम फिरनाल करते हुए यजीद ने जब इमाम हुसैन तीर बारिशें सुनी, एक तीर आया हुसैन हलक, यहाँ पे जैसे लगा, हुसैन ने तीर को पकड़ा, ये अली का बेटा है, तीर को पकड़ा, निकाल के तीर की तरफ मुखातिब होके कहा, क्या तू सोचती है अली के लाल को चित कर देंगे? तीर ने अपनी ज़बान में कहा, हुसैन, मैं तो गुस्सा ले गया, आप तो अली के लाल हैं। वो हुसैन चारों तरफ से हमले होने लगे, क्योंकि हुसैन जिस वक्त मोरकीन की बातें हैं, फरमाते हैं हुसैन जिस वक्त तलवार को चला रहे थे, क्योंकि मैदाने करबला में फरिश्ते भी आए थे हुसैन को देखने के लिए, फरिश्ते अपने पर समेटते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि हुसैन की जुल्फ़िकार हैदरी चल रही थी, और इतनी जलाल में हुसैन जुल्फ़िकार हैदरी चला रहे थे, कोई यजीदी घोड़े पर नहीं बल्कि सब जमीन पर आ चुके, सब जमीन पर। घोड़े तो कटे कटे साथ में जसीदी फूली गाजर की तरह चले जा रहे। इतने में गैर से आवाज आई, ऐ हुसैन, शहादत जो वादा किया है उसे पूरा कर। बस तारीख में मैं मोरकी के हवाले से बोल रहा हूँ, हुसैन ने अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को कमान म्यान में डाल दिया। बस हुसैन, अगर हुसैन को खुदा आवाज ना देता, या रसूल अल्लाह आवाज ना देते, तो मैदान करबला में हुसैन की जुल्फ़िकार से एक जदीदी बचे। इमाम अली का शहादत मैदान में है, सजदे में थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक्त की वजह से बस जो माबाद करबला के लिए दिया गया, मेरे चचा ने वादा किया, चचा वगैरह सबने, थोड़ा सा माबाद करबला बहुत बड़ा है, अगर बोले तो उसके लिए भी 1-1.5 घंटे हमें तो चाहिए। बहरहाल सुन ले, सुनेंगे, हाथ उठा के कह दे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब ये काफिला फिर इंशाअल्लाह आपको सुनाएंगे। ये काफिला चला, यजीद की बदबख्त के दरबार में पहुंचा, बताया बहुत है ना, झड़ी चलाई। बहरहाल उस बदबख्त यजीद ने इन काफिले वालों को एक जेल में डलवा दिया, दमिश्क में। और ऐसा जेल था जिसके अंदर रोशनी नाम की कोई चीज नहीं। मोरखीन लिखते हैं कि अहले बैत के जिस्म में सिर्फ हड्डी ही,
से पहले बैठे अतार जिस बात से हड्डी की आती रही, कुछ नहीं बाकी बचा था उस जेल के अंदर। आबिद बीमार हो गए। बहरहाल मुख्तसर बस थोड़ा सा हजरत आबिद बीमार हो गए। इतने में हजरत सकीना की नजर परिंदों पर पड़ी। हजरत सकीना ने ज़ैनब से पूछा, फूफी ये परिंदे रोज इधर कहाँ जाते हैं? फूफी ये रोज परिंदे शाम के वक्त इधर कहाँ जाते हैं? हजरत ज़ैनब फरमाती हैं ये अपने घरों को जाते हैं। हजरत सकीना फरमाती हैं फूफी हम घर पर क्या है? फूफी हम घर पर क्या है? बहरहाल मैंने बताया ये बहुत बड़ी बातें हैं, इसको हर मेरी ज़बान क्या बयान है। मोर की कलम दरस गए इस सवाल को लिखने से। बहरहाल सकीना हजरत सकीना भूख से बेकरार थी। कह रही थी फूफी भूख बहुत तेज लग रही है, ऐसा लगता है कि सकीना की भूख निकल जाएगी, सकीना की भूख बर्बाद हो जाएगी। एक शाम निकल रहा था, शाम का रहने वाला था, जेल के पीछे से निकल रहा था। उसने आवाज सुनी, कोई बच्ची फूफी फूफी करके कह रही है कि भूख लग रही है, खाना खिला दो, ऐसा लगता है अब तुम निकल जाएगी। कि करबला के भूखे प्यासे 3 दिन के, इसके अलावा इन यजीदी बदबख्तों ने बहुत ही जुल्म किया। मैं क्या बताऊं, अब जो इनके लिए जन्नत में ले जाने की बात करते, मैंने उस दिन कहा था इसलिए खुदा उनके लिए खैर है, क्योंकि जिस वक्त हुसैन शहीद किए गए थे, बता दें वक्त की वजह से हुसैन शहीद किए गए थे, आसमान पे अंधेरा छा गया था और शेर नमूदार थे कि जिसने अहले बैत अतहार को शहीद किया है, क्या वो अपने नाना की शफाअत रखते हैं कि उनके नाना शफाअत करेंगे? आसमान क्या उनके नाना उनकी शफाअत करेंगे? जन्नत बांटने वाले हैं। शामी घर आया और घर आने के बाद दिल पर हाथ रखे सुने हुसैन पे, हुसैन पेश में। शामी घर आया, घर आने के बाद उसने बीवी से कहा ऐसा करो हम लोग हर जुमे को खाना पकाते हैं और हुसैन के नाम की नियाज दिलाते हैं और वो खाना हम लोग यतीमों को गरीबों को खिला देते हैं। आज खाना पकाओ, कमिश्क में कुछ कैदी है, मुझे पता नहीं वो कैदी कौन है, खाना पका के नियाज करके उन कैदी को खाना, क्योंकि जब कैदी खाना खाएंगे तो हमारे लिए दुआएं भी तो करेंगे। जाओ खाना लिए जाओ। बीवी ने खाना पकाया, पकाने के बाद नियाज दिलाने के बाद अल मुख्तसर को लेकर पहुंची और जाने के बाद उसने यजीद से कहा, बदबख्त ने मिलने की इजाज़त दे दी। बहरहाल जेल में पहुंची, पहले बेहतर जमीन लेटे हुए थे, कुछ बिछा भी ना था। हज़रत सकीना भूख से बेकरार थी, फूफी से कह रही थी। उसने कहा मैं तो ये नहीं जानती आप लोग कौन हैं, मैं खाना कुछ लाई हूँ, इस खाने को खा लें। हज़रत सकीना ने ज़ैनब की तरफ देखा, हज़रत ज़ैनब ने सकीना की तरफ देखा, आंखों से आंसू गिरने लगे। हज़रत सकीना ने ज़ैनब ने सकीना से कहा उसको बुलाया, पास आओ, ये बताओ ये सदका तो नहीं है? सदका तो नहीं है, बीवी ये सदका नहीं है, ये नजराना नियाज है। हम हुसैन के नाम की नियाज हर जुमे को हर हफ्ते को करते हैं। अब सोचिए इसका भाई हुसैन शहीद कर दिया गया, सामने खाना बन के औरत देती है, मैं हुसैन की हर हफ्ते नियाज करती हूँ, फातिहा दिलाती हूँ। इसको फातिहा कह रहे हैं अपनी ज़बान में, बहरहाल नियाज भी फातिहा है, वो भी फातिहा बहरहाल वाला नियाज करती हूँ, मोरखी में नियाज करती हूँ, हर जुमे को यतीम को खिलाती हूँ, असीर को खिलाती हूँ, बेवाओं को खिलाती हूँ, सबको खिलाती हूँ। मेरे शौहर ने कहा तनिष्क के अंदर कुछ कैदी हैं और भूख से कोई बच्ची तड़प रही है, जाओ उसको खाना खिलाओ, क्योंकि अल्लाह ताला कैदियों की दुआओं को सबसे ज़्यादा कबूल करता है। खाना खा लो। ज़ैनब फरमाती हैं एक बात पूछें? उसने कहा बीवी पूछे, आप हुसैन की नियाज क्यों दिलाती हो?
छोटी थी बीवी, मैं छोटी थी, बच्ची थी, मेरी 7-8 साल की उम्र थी। मुझ पे ऐसी बीमारी लायक हो गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था। तमाम हकीमों से दवाएं करी, तमाम हकीमों के रुकने हुक्मे सब खाती रही, कोई फायदा ना हुआ। मेरा बाप भी मेरे मर्ज से, मेरी माँ मेरे मर्ज से तंग आ चुकी थी। एक दिन बाप ने मुझे गुस्से की हालत में उठाया, मैं इतनी कमजोर से जिस्म में हड्डी होती थी, ले जाके आका अलैहिस्सलाम के सामने डाल। आका अलैहिस्सलाम रहमत आलम ताजदार कायनात के आगे डाल दिया। मैं जमीन पे देखी, बस आँख में हल्की सी खुली हुई थी। उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरी बच्ची काफी दिनों से, काफी सालों से बीमार है, जिंदगी मौत से खेल रही है, लेकिन ना तो इधर का फैसला होता है ना इधर का फैसला होता है। या रसूल अल्लाह, इस बच्ची पे करम करें। वो मेरे बाप आका से बता रहे थे, इतने में मैंने अपनी आंखों से देखा कि हुजरे फातिमा का पर्दा, हुजरे फातिमा का पर्दा हटना था कि सामने से एक छोटा सा बच्चा जिसका चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत, छोटा सा बच्चा सामने आया। उसने मेरी तरफ देखा, मैं जमीन पे लेटी थी, उसको मेरे ऊपर रहम आ गया। और क्यों ना रहम आए, क्योंकि वो तो रहमतुल लिल आलमीन का बेटा है। उसने मेरे सर पर अपना दस्ते मुबारक फेरा, बस उसका दस्ते मुबारक वो हाथ लगना था, मैं उसी टाइम सही हो गई, मैं उठ गई। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने अहले बैत, अज़मते अहले बैत। मैं उठकर बैठ गई। मैं जैसे उठकर बैठी, मैं छोटी सी थी, मैंने उसी बचपन के आलम में आका की तरफ मुखातिब होकर कहा, या रसूल अल्लाह, ये बच्चा कौन है? या रसूल अल्लाह, ये बच्चा कौन है? आका फरमाते, मेरे बेटा हुसैन है, ये मेरा बेटा हुसैन है। बस मैंने उस तारीख से, बचपन से कसम खा ली कि मैं हर जुमे को हुसैन की नियाज दिलाऊंगी, हुसैन की लंबी उम्र की दुआएं करूंगी, उन यतीमों को खाना खिला खिला के मैं हुसैन की उम्र दराज़ी के लिए दुआएं करती हूँ। ऐ अल्लाह, जिसके सदके में मुझे ये जिंदगी मिली है, उस हुसैन को ताबत सलामत रखना, उसकी जिंदगी को बढ़ा देना। जिस पर ये बात कही, अल्लाह अकबर, उस शेर के अंदर एक कोहराम कर गया। हजरत शहरबानों का क्या हाल हुआ होगा, हजरत उम्मे रुआब का क्या हाल हुआ होगा, उम्मे लैला का क्या हाल हुआ होगा, हजरत सकीना का क्या हाल हुआ होगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का क्या हाल हुआ होगा। अल्लाह अकबर, मैंने बताया नहीं कि वो रखी ये कलम जवाब हो जाती है अगर इसको बाबा दे करबला को ही बोला जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब फरमाती है, सकीना की तरफ देखा, तसल्ली सकीना को दे के फरमाती है, तुम इस खाने को उठा ले जाओ, तुम्हारा इस खाने को हमको नहीं खाना है, हमने तुम्हारे खाने को कबूल कर लिया है, मैंने खाना समझ लीजिए आप खा लिया, आप इसको वापस लिए जाएं। उसने तमाशू देखे, गम का गलबा देखा, कहा, ये बताएं, आप हुसैन का नाम सुन के रोती, आप हुसैन का नाम सुन के इस कदर रोने क्यों लगी है? आखिर बात क्या है? हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, मैंने जितना कहा है इतना करो। एक नसीहत, अगर हो सके, जिन्हें तुम असीर समझ रही हो, जिन्हें तुम कैदी रही हो, उनकी एक नसीहत को याद कर लो। आज से हुसैन के लिए उम्र दराजी की दुआ न करना, हुसैन के लिए खाना पकाना, यतीमों गरीबों को खिलाना, लेकिन उनसे आज के बाद ये दुआ न करवाना। उस बीवी ने पैर पकड़ लिए। आखिर बात क्या है? बताती क्यों नहीं? आप कौन है? कहा, जिस हुसैन की तुम बात कर रही हो, अल्लाह अकबर, जिस हुसैन की तुम बात कर रही हो, ये उसी की बच्ची सकीना है, ये उन्हीं की बीवी उम्मे रुआब, उम्मे लैला, उम्मे शहरबानो है, ये उसी की बहन हज़रत ज़ैनब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस गम को गलबा है मेरे प्यारे, गमे हुसैन हर कूचा हर दयार गया, जहां न काफिला पहुंचा वहां गुबार गया, नहीं निकल गई उस तालिबान बैत को, जो बच गए उन्हें जिक्र हुसैन मार गया, जो बच गए उन्हें जिक्र हुसैन मार गया।
وہ یہ نہ سمجھے کہ مابعد کربلا ختم ہو گیا، اور بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن وقت ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں، شمع بز میں ہدایت لاکھوں، نوازوں کو جس نے دیا راہ حق میں، نوازوں کو جس اس کی سخاوت لاکھوں سلام، اس کی کربلا کی زمین اور امام حسین، کربلا اور امام حسین، شہید محبت لاکھوں سلام، شہید محبت، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے پھول، کتنے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت لاکھوں سلام، کربلا تیری جس نے دیگوں کے سائے نمازیں پڑھی، جس نے کے سائے نمازیں پڑھی، اس حسینی عبادت لاکھوں سلام، اس حسینی لاکھوں سلام، یا نبی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الفصل والحسین۔ بیٹھ جائیں، جہاں اتنا وقت ہوا بیٹھ جائیں۔
محبت کے ساتھ دعا مانگ لیں، کیونکہ آج اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا ہے۔ اے اللہ، اگر اس میں بولنے میں، پڑھنے میں، سننے میں حمدن سربت قصدن کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، رحمی کریمے سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا، اس کا ثواب سب سے پہلے پیارے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما لے۔ مولا، اس کا ثواب تبسم سے آقا کے اہل بیت کرام بالخصوص شہیدان کربلا امام حسن، امام حسین، خاتون جنت فاطمہ زہرا مولا علی، امام زین العابدین، ان کے جتنے بھی 40 سال کربلا میں بچے جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، مولا سب کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ مولا، اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، شہداء کرام، صحابہ کرام، غوث اعظم قبول فرما۔ مولا، اس کا ثواب ترجمہ درجہ حضور سیدی مرشدی حضور سیدنا مخدوم یاسین قادری بنگر مدی علیہ رضوان بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما لے۔ مولا، اس کا ثواب سرزمین بلاہور پہ بابا ابراہیم شہید روضہ پیر اور ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ نواز احمد قادری رحمانی، ہمارے دادا پیر و مرشد مولوی حسین شاہ قادری، مولوی شاہ عبد الرحمن قادری یاسینی، مولا اس کا ثواب سلسلے قادریہ، چشتیہ، وارثیہ، نظریہ، رضویہ، ولائیہ، جہانگیریہ، سمدانیہ، رزاقیہ، برہانیہ، محبوبیہ، حقیقیہ، مولا جہاں جہاں تیرے بندے بندیاں آرام فرما ہے، علماء مجاز کلندر مجذوب، مولا سبھی کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما لے۔ مولا، ہمیں حسین کی محبت میں زندہ رکھ اور اسی پر مولا ہمارا خاتمہ فرما دے۔ مولا، ہمیں حسین کی محبت میں زندہ رکھ، مولا اسی کی محبت میں میرا ہمارا اور آپ سب کا مولا اہل سنت والجماعت کا خاتمہ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نور محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا